नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे अगस्त 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्रर पंचम राशि सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मन एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम दर्शक राशि थांते ते वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। चलो बंधु चलन आरंभ करबा आज आलोचना जे अगस्त 2026 रे सिंह राशि शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए सिंह राशि जार अधिपति ग्रह होचंती रवि यार शुभ बार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शनिवार शुभ संख्या 139 शुभ रंग गोलापी नाली। दर्शक बंधु यही मासरे आपण जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मान रही स्थिति कौन रहिबो नजर पकई नबा। बृहस्पति द्वादश स्थान रे एवं शनि अष्टम स्थान रे यही गुरुत्वपूर्ण दुई ग्रह जे कि बृहस्पति द्वादश रे एवं शनि अष्टम रे ए ग्रह स्थिति आपण को ए मासरे कौन दब भाग्यफल बा राशिफल चलतु विस्तृत भाव आलोचना करबा। प्रथमे यदि आम क्यारियर विषय आलोचना करबा तो क्यारियर दृष्टि एही मास अनुकूल रहिबार भल संभावना रही। आपण को कर्म क्षेत्र में कठिन परिश्रम सम्मुखीन करने को पड़ पारे किंतु आपण परिस्थिति आपण को लाभ मध्य प्रदान करि पारे। व्यवसाय करुवा व्यक्तिविशेष अयौक्तिक अनुमान करने एड़ाइबा एवं सेमानक व्यवसाय वृद्धिर वास्तववादी उपाय उपरे ध्यान देवा उचित। छात्र छात्री मानक क्षेत्र में यह मासटी आपण मध्यम भाव में फलप्रद हेबो। आपण जदि विदेश में पाठ पढ़ार स्वप्न देखि थांती तेबे यही मासर प्रथमार्धरे ए स्वप्नटी वास्तव में परिणत होबार प्रबल संभावना रही। यही मासटी पारिवारिक व्यक्तिविशेष मानक भल होबार संभावना रही। आपण किछिटा एकाकी अनुभव करि पारंती आपणक भाई भौणी माने सहायक हेबे। आपणक प्रेम संपर्क क्षेत्र में यही मासटी किछिटा दुर्बल प्रमाणित हो पारे। फलस्वरूप आपणक प्रियजन किछि समय पई दूरे जाई पारंती। आपण जदि विवाहित तेबे यही मासटी आपणक पई मध्य बहुत भल न होई पारे। आपणक आर्थिक परिस्थिति को देखिले मासर आरंभ रे आय एवं व्यय उभय आसिबो। मासर आरंभ रे द्वादश घरे अवस्थित बृहस्पति एवं सूर्य व्यय वृद्धि करिवे एवं आपणको भल कार्य रे व्यय करने को उत्साहित करिवे। आपणको व्यय तो वृद्धि पाइबो। आपणको बैंक बैलेंस मध्य वृद्धि पाई पारे। पुराना योजना गुड़िक आपणको पई अर्थ उपार्जन सुजोग सृष्टि करिवो। ए मासरे आपणको स्वास्थ्यर सामान्य दुर्बलता देखा जाउछि तेणु आपणको एई मास सारा सतर्क रहिबा को पड़िबो एवं आपणको स्वास्थ्य समस्या उपरे ध्यान देबा को पड़िबो। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रहक कथा आम आलोचना करथिले प्रथमे से गुरुत्वपूर्ण ग्रह जे कि बृहस्पति एवं शनि एमानकर व्यक्तिगत फल विषय जदि आम आलोचना करबा तबे प्रथमे देखिबा बृहस्पतिंकर विषय रे। बृहस्पति होचंदी धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जस कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होचंदी देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती। तेणु आपणकर राशि पई जेहेतु बृहस्पति द्वादश स्थान रे तेणु द्वादश भाव आम साधारण भाव में व्ययर विचार करिथांती। ए व्यय घरे बृहस्पति रही गोचरीय स्थिति अनुसार अशुभत्वर कारक अटंती। तेणु आपण बृहस्पति यह मास प्रतिकूल अवस्था रहिबे बा आपणकर भाग्यर विपरीत रहिबे। तेणु यही समय रे जो माने व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र अच्छी से समय आदौ भल नुह। आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे बा वाणिज्य क्षेत्र रे आय आपण कम लाभ अनुभव करि पारंती बा आय ह्रास पाई पारे
ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଆପଣ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳଦାୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମନ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି ବା ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏହି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶନି ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଏ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭତ୍ୱର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳତା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆଶାନୁରୂପକ ଭାବରେ ଆପଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ରହି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।